بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ قلعہ شادر پر احمد بن عطاش نے کس طرح قبضہ کیا تھا۔ اب آگے ایک اور قلعہ تھا جس کا نام خلجان تھا۔ اس قلعے کے امیر کا نام صالح نمیری تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت دنوں سے سن رہا تھا کہ اس علاقے میں ایک شخصیت کا ظہور ہوا ہے، اور شاہ بلوط کے درخت میں چمکنے والے ستارے کے متعلق بھی خبریں صالح نمیری تک پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خلجان کے لوگوں تک بھی پہنچی تھی، اور کئی لوگ اس جگہ آئے بھی تھے جہاں ستارہ دیکھنے کے لیے لوگ موجود رہتے تھے۔ حسن بن صبا جب لوگوں کے سامنے آیا تو خلجان کے کچھ لوگ اس کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ بھی وہی مرعوبیت لے کر گئے تھے جو ہر کسی پر طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے خلجان میں جا کر لوگوں کو ایسے دل فریب انداز میں حسن بن صبا کا ظہور اور اس کی باتیں سنائیں کہ لوگ حسن بن صبا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگے، اور کچھ اور لوگ حسن بن صبا کی زیارت کو چل پڑے۔ صالح نمیری اپنے دوستوں اور مشیروں سے پوچھتا رہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ابتدا میں اسے یہی بتایا جاتا رہا کہ یہ کوئی ویسا ہی جھوٹا آدمی معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے بھی جھوٹے نبی اور پیغمبر بن کر آ چکے ہیں۔ لیکن شہر میں حسن بن صبا کے چرچے ہونے لگے۔ یہ آوازیں صالح نمیری کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ صالح نمیری نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ شہر کے بچے بچے کی زبان پر اس کا نام ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور اس کی روح میں ستارے کی روشنی ہے۔ ہاں آقا، ایک مشیر نے کہا، آپ کو جو خبریں ملی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لوگ اسے دیکھ بھی آئے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمین کی نہیں آسمان کی مخلوق ہے۔ ایک خبر میں نے بھی سنی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے مبلغ اس سارے علاقے میں پھیل گئے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے 2-3 مبلغ کل یہاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ خیال رکھو، صالح نمیری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ مبلغ آئیں تو انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ شہر کا کوئی شخص ان مبلغوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے۔ بہتر ہے اعلان کرا دو کہ مبلغ سب سے پہلے والی قلعہ سے ملے بغیر کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس آدمی نے کہا۔ ہم خود بھی ان مبلغوں کو لوگوں سے دور رکھنا چاہیں گے۔ پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ یہ ہیں کون، اور یہ کس عقیدے اور کس مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا ہی کوئی اور فرقہ پیدا ہو گیا ہوگا، صالح نمیری نے کہا۔ میں تمہیں سختی سے کہتا ہوں کہ کسی اور فرقے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اور سلطنت اسلامیہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے جانتے ہو کہ میں بڑی سختی سے اہل سنت ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ سلجوکیوں نے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دے دیا ہے۔ ان کی سلطنت میں کوئی شخص سنی عقیدے کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک شک یہ بھی ہے کہ اسماعیلی در پردہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس تبلیغ کو روکیں۔ ہاں آقا، مشیر نے کہا، ہم اسلام کی صداقت اور اسلام کی اصل روح کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جان و مال قربان کر دیں گے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس فوج نہیں۔ ہم فوج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صالح نمیری نے کہا۔ فوج کو کھلائیں گے کہاں سے اور اسے تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں۔ اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو سلجوکی ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کسی نئے عقیدے یا باطل نظریے کو تلواروں اور برچھیوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ باطل کی تبلیغ کا جواب حق کی تبلیغ سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت سے لوگ سچ بولنے کے عادی ہوں تو ایک جھوٹا آدمی فوراً پکڑا جاتا ہے، اور اس کا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ ان مبلغوں کو آنے دو اور انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے ہی دن صالح نمیری کو اطلاع ملی کہ 2 مبلغ آ گئے ہیں۔ اس نے انہیں اسی وقت اندر بلا لیا۔ ان کے ساتھ صالح نمیری کا اپنا ایک اہلکار تھا۔ مبلغوں کی وضع قطع شریفانہ اور پروقار تھی۔ چال ڈھال اور بات چیت سے وہ خاصے معزز لگتے تھے۔ صالح نمیری نے انہیں بڑے احترام سے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کا نام حسن بن صبا ہے، ایک مبلغ نے بتایا۔ وہ اسلام کا علم بردار ہے۔ کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ نہیں، مبلغ نے جواب دیا، وہ اللہ کا ایلچی بن کر آیا ہے۔ وہ پہلے ایک ستارے کے ساتھ شاہ بلوط کے درخت میں چمکتا رہا، پھر آسمان کی ایک روشنی میں اس کا ظہور ہوا، اور ایک روز وہ زمین پر اتر آیا۔ میری ایک بات غور سے سن لو، صالح نمیری نے کہا۔ جس علاقے میں تم تبلیغ کرتے پھر رہے ہو اور جس علاقے میں تمہارے خدا کے اس ایلچی کا ظہور ہوا ہے، اس علاقے پر میرا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ایک اہل سنت مسلمان کی حیثیت سے میں خدا کے اس ایلچی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس وقت تم دونوں کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ اس شہر میں جس طرح داخل ہوئے تھے اسی طرح اس شہر سے نکل جاؤ۔ کبھی کوئی نبی یا خدا کا کوئی ایلچی شاہ بلوط کے درخت کے ذریعے آسمان سے نہیں اترا۔ نبوت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ حسن بن صبا کوئی درویش یا دانشور یا عالم ہے
تو मैं आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करूंगा। अमीर कला एक मुबल्लिग ने कहा, अगर आप सिर्फ एक बार थोड़ी सी देर के लिए उसे मिल लें तो आपका शक रफा हो जाएगा। ये तो हम कह रहे हैं कि वो खुदा का एलची है। हम उसके इस पैगाम से मुतासर हुए हैं जो उसने हमें दिया है। वो मुसलमान है और अहले सुन्नत है। हो सकता है आप उन्हें मिलें तो आपको सही अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई दाना आलिम है या उसके दिमाग में कोई बातल नज़रिया है। और ये भी हो सकता है, दूसरा मुबल्लिग बोला, आप जैसा आलिम और दानिशमंद अमीर कला उसके साथ गुफ्तगू करे तो हमें भी उसकी असलियत मालूम हो जाए। हो सकता है हम ही गलती पर हों और वैसे ही उसकी शख्सियत से मुतासर हो गई हों। क्या वो यहाँ आएगा? साले नुमैरी ने पूछा। शायद नहीं, एक मुबल्लिग ने जवाब दिया। हम अभी चले जाते हैं और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि वो आपके पास आएंगे या आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर वो आपको किसी जगह बुलाएं तो क्या आप वहां आ जाएंगे? हाँ, साले नुमैरी ने कहा, मैं आऊंगा। और दोनों मुबल्लिग चले गए। उन दिनों हसन बिन सबा कला शादर में था। शादर में भी लोगों के सामने वो खुदा के एलची के रूप में आ गया था। दोनों मुबल्लिग एक दिन और एक रात की मुसाफत तय करके शादर पहुंचे और हसन बिन सबा से मिले। ये मुबल्लिग उसके अपने गिरोह के आदमी थे। उन्हें खसूसी तरबियत दी गई थी। उन्होंने हसन बिन सबा को खिलजान के अमीर कला साले नुमैरी की बातें सुनाई और बताया कि वो उसे मिलना चाहता है। मैं उसे मिलूंगा, हसन बिन सबा ने कहा। मैं साले नुमैरी को कुछ कुछ जानता हूँ, पास बैठे हुए अहमद बिन अताश ने कहा। अक्खड़ सा आदमी है और बड़ा पक्का अहले सुन्नत है। वो जरा मुश्किल से ही मानेगा। उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि मैं उसके अक्खड़पन को तोड़ नहीं सकूंगा? मैं तुम्हारी हौसला शिकनी नहीं कर रहा हसन, अहमद बिन अताश ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यह शख्स एक पत्थर है जिसे जरा तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा। आपने अच्छा किया बता दिया, हसन बिन सबा ने कहा। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये किस किस्म का आदमी है। हमें उस शख्स की नहीं बल्कि उसके कले की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खिलजान का कला और ये पूरे का पूरा शहर आपकी झोली में डाल दूंगा। उसे मिलोगे कहाँ? अहमद बिन अताश ने कहा। ना मैं उसे यहाँ मिलूंगा ना उसके पास जाऊंगा, हसन बिन सबा ने कहा। मैं उसे चश्मे पर मिलूंगा जहाँ मैं दूसरी बार लोगों से मिला था। वो इलाका बहुत ही सरसब्ज और रूह अफ़ज़ा था। वहाँ एक चश्मा था और छोटी सी एक झील भी थी। पानी इतना शफाफ के तह में पड़ी हुई कंकरियां भी नजर आती थी। चश्मे के इर्द गिर्द थोड़ा सा खुला मैदान था जिसमें मखमल जैसी कुदरती घास थी। चश्मे की नमी की वजह से वहाँ फूलदार पौधों की बहुतात थी और बाज फूल भीनी भीनी खुशबू देते थे। ये छोटा सा इलाका इस कदर दिल नशीन और इतर बेस था कि जहाँ बलब मरीज भी वहाँ जाकर अपने वजूद में रूहानी ताजगी महसूस करता था। हसन बिन सबा उस जगह आ चुका था और उसे यह जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। उसने अहमद बिन अताश से कहा कि उस जगह वो बड़े खैमे लगा दे और खाने पकाने का इंतजाम भी वहीं कर दे। उसने बताया कि खैमे किस तरतीब में गाड़े जाएंगे। ये जगह शाहदर से कमोबेश 3 मील दूर थी। वहां से खिलजान भी कुछ इतना ही दूर था। अहमद बिन अताश ने उसी वक्त खैमे और दीगर साजो सामान वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। तमाम सामान ऊंट पर लाद कर भेज दिया गया और रात के वक्त हसन बिन सबा घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ अपने गिरोह के चंद एक आदमी थे। ये सब उसके बालके और चेले चांटे थे। उन्हें मुख्तलिफ रोल दिए गए थे। वो उलमाए दीन के रूप में थे, वो खास मुरीद और हाशिया बरदार थे, और बाकी ऐसे मुतकिद थे जो ये जाहिर करते थे कि वो हसन बिन सबा की खिदमत में हाजिर रहने को अपनी रूह की ज़रूरत समझते हैं। 3 लड़कियां भी साथ थीं, जिनमें एक फरा थी। ये वो लड़की थी जो हसन बिन सबा की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। मोहब्बत भी ऐसी कि जब हसन बिन सबा शादर के लिए रवाना हुआ था तो वो हसन बिन सबा के रास्ते में खड़ी हो गई थी। उसने हसन बिन सबा को मजबूर कर दिया था कि वो जहां भी जा रहा है उसे साथ ले चले। फरा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिस्मानी और जहनी लिहाज से चुस्त और तेज थी। अहमद बिन अताश ने उसे देखा तो उसने उसकी खसूसी तरबियत शुरू कर दी थी। हसन बिन सबा तो जैसे उसे देख देख कर जीता था। चश्मे पर पहुंचकर हसन बिन सबा ने अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक खैमे नस्ब कराए। ये आम सी किस्म के खैमे नहीं थे, ये बड़े साइज के चौकोर खैमे थे। अंदर से ये खैमे लगते ही नहीं थे, बल्कि खुशनुमा सजे सजाए कमरे लगते थे। अंदर की तरफ रेशमी कपड़े लगाए गए थे, उनकी बुलंदी भी कमरू जैसी थी। हसन बिन सबा ने अपने और साले नुमैरी के खैमों के दरमियान फासला ज्यादा रखा था। उनके दरमियान लड़कियों का खैमा और 3-4 खैमे उनके चेले चांटू के थे। एक टीकरी के पीछे बावर्ची खाना बना दिया गया। हसन बिन सबा ने उन्हीं 2 मुबल्लिगों को जो पहले खिलजान गए थे साले नुमैरी के नाम एक पैगाम देकर भेजा कि वो 3-4 दिनों के लिए उसके साथ रहे। अगली ही शाम साले नुमैरी उन 2 मुबल्लिगों के साथ आ गया। हसन बिन सबा ने आगे जाकर उसका इस्तकबाल किया और पूरे एहतराम से उसे खैमों तक लाया।
साले नुमैरी के साथ उसके 4 मुहाफिज थे जो उसके पीछे चले आ रहे थे। साले नुमैरी जब चश्मे के करीब पहुंचा तो तीनों लड़कियों ने उसके आगे फूल फेंकने शुरू कर दिए जो उन्होंने छोटी छोटी टोकरियों में उठा रखे थे। नहीं, साले नुमैरी ने आगे बढ़कर लड़कियों से कहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे फूलों को रौंदने का गुनहगार ना करो। आपके यहाँ रवाज कुछ और होगा। फरा ने जहाँ फिजा मुस्कुराहट से कहा, हमारे यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसके रास्ते में फूल बिछाते हैं। हमारा भी एक रिवाज है। साले नुमैरी ने कहा, हमारे यहाँ आप जैसा कोई मेहमान आता है तो हम उसके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। इस पर हसन बिन सब्बा ने जोरदार कहकहा लगाया था। साले नुमैरी लड़कियों के करीब से गुजरते उन्हें देखता रहा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। साले नुमैरी की खातर तवाज़ो की गई जैसे वो किसी मुल्क का बादशाह हो। वो बादशाह तो नहीं था लेकिन वो लगता बादशाह ही था। खूबरू आदमी था, चेहरे का रंग सुरही माइल सफेद था और उसके अंदाज और चाल ढाल में तमकनत थी। रात खाने के बाद वो और हसन बिन सबा अकेले बैठ गए। क्या आपने नबूवत का दावा किया है? साले नुमैरी ने पूछा। नहीं तो, हसन बिन सबा ने जवाब दिया, मुझे कुछ हासिल जरूर हुआ है लेकिन ये नबूवत नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं सका कि ये क्या है। मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेरा दर्जा आम इंसानों से ज़रा ऊपर हो गया है। ये मुझे आप बताएंगे कि मैं क्या हूँ और खुदा ने मुझे क्यों ये दर्जा बख्शा है। पहले तो मुझे ये बताएं, साले नुमैरी ने कहा, आप आसमान से किस तरह उतरे हैं और आपकी रूह में सितारों का नूर कहाँ से आ गया? लोग शाह बलूत के दरख्त में जो सितारा देखते रहे हैं, ये क्या था और उसकी हकीकत क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकता, हसन बिन सबा ने कहा। मैं भी सुना करता था कि एक दरख्त में दूसरी तीसरी रात एक सितारा नजर आता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये सितारा देखूं, लेकिन सितारे के ज़हूर के वक़्त मुझ पर गशी तारी हो जाती थी। मैं ये सितारा देखने गया तो लोगों के हजूम के साथ मैं भी इंतज़ार ही करता रहा। सितारा नजर ना आया। ये गशी कैसी होती थी? साले नुमैरी ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, हसन बिन सबा ने जवाब दिया। गशी में यह होता था कि एक बड़ी ही नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग मुझे अपने पास बिठा लेता और बताता था कि लोगों की रहनुमाई की सआदत खुदा ने मुझे दी है। फिर एक रोज किसी गैबी ताकत ने मुझे, हसन बिन सबा, साले नुमैरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई नई कहानी सुनाओ। तुमसे पहले भी ऐसे ही नबी हो गुजरे हैं जिन्हें गशी में एक बुजुर्ग आकर बताया करते थे कि खुदा ने तुम्हें अपना एलची मुंतखब कर लिया है। देखो हसन, खुदा ने अपने एलची भेजने का सिलसिला गारे हिरा से अपना आखिरी एलची भेजकर बंद कर दिया है। हसन बिन सबा ने साले नुमैरी के साथ बहस ना की, बल्कि वो इस तरह की बातें करता रहा जैसे वो तजब्जुब में हो कि वो क्या महसूस कर रहा है और इस तबलीग का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया है। अगर मैं गलत रास्ते पर चल निकला हूँ तो मुझे राह रास्त पर लाएं, हसन बिन सबा ने कहा। आप कुछ दिन मेरे पास ठहरें, मैं अपने मुतल्लिक ये बता सकता हूँ कि मैं सहर की ताकत रखता हूँ और ज़मीन में दबे हुए राज बता सकता हूँ। मुझ में कोई मफूकुल फितरत ताकत मौजूद है। अहमद बिन अताश मेरा पीरो मुर्शिद है, उसने मुझे एक पुरस्रार इल्म दिया है। शादर का वाली अहमद बिन अताश? साले नुमैरी ने पूछा। हाँ, हसन बिन सबा ने कहा, वही अहमद बिन अताश। हाँ हसन, मैंने पहले भी सुना है कि वह सहर का या किसी और पुरस्रार इल्म का माहिर है और वह मुस्तकबिल के पर्दों में झांक सकता है। क्या तुमने उससे कुछ सीखा है? बहुत कुछ, हसन बिन सबा ने जवाब दिया। सितारों की चाल भांप सकता हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ सकता हूँ। साले नुमैरी ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ फैलाकर हसन बिन सबा के आगे कर दिया और कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है। साले नुमैरी समझ न सका कि हसन बिन सबा ने बात का रुख फेर दिया है। वो इस बात को गोल कर गया था कि वो खुदा का एलची है और उसने वसी पैमाने पर अपने अकीदे की तबलीग शुरू कर दी है। वो कमाल उस्तादी से गुफ्तगू को सहरे नजूम और दस्त शनासी की भूल भुलैयों में ले गया था। उसने देख लिया था कि साले नुमैरी वाकई पत्थर है जिसे तोड़ना आसान काम नहीं। हसन बिन सबा ने साले नुमैरी का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली को फैलाया और हाथ की लकीरें देखता रहा। कुछ देर बाद उसने हथेली पर अपना सर इस तरह झुका लिया जैसे लकीरों को और ज्यादा गौर से देख रहा हो। उसने यूं तेजी से अपना सर ऊपर कर लिया जैसे साले नुमैरी की हथेली से सांप ने उस पर हमला कर दिया हो। फिर उसने अपने चेहरे पर हैरत का तासुर पैदा करके साले नुमैरी के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। क्या नजर आ रहा है? साले नुमैरी ने पूछा। हसन चुप रहा। उसने कलम दवात मंगवाकर कपड़े की तरह के एक कागज पर खाने बनाए। किसी खाने में एक दो हिंसे और किसी में एक दो हरूफ लिखे। बाद खानों में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें डाली और बहुत देर उन्हें देखता रहा और सोचता रहा। कुछ बताओगे? साले नुमैरी ने पूछा। 4 दिन यही इंतजार करें, हसन बिन सबा ने कहा। बात अभी धुंधुलके में है। बात अच्छी है या बुरी? साले ने पूछा। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी, हसन ने कहा।
اچھی ہے یا بری بات معمولی نہیں، شاہی بھی ہو سکتی ہے، گدائی بھی۔ 4 دن دیکھوں گا، 5ویں دن لکیروں اور ستاروں کا بھید آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سالن و میری اذیت ناک تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ حسن بن صبا کے کہنے پر وہ اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ الل صبح فرا اس کے خیمے میں ناشتہ لے کر گئی۔ اسے ناشتہ رکھ کر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ اور چاہیے؟ فرا نے پوچھا۔ میں تو یہ ناشتہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، سالن و میری نے کہا، اور تم پوچھتی ہو کہ کچھ اور چاہیے؟ میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ فرا نے شرمیلی سی آواز میں پوچھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالن و میری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم کون ہو؟ حسن بن صبا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں والی شادر احمد بن عطاش کی بھانجی ہوں، فرا نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے مجھے ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجا ہے۔ شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، فرا نے جواب دیا۔ اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی، صالح نے کہا۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، فرا نے دوسرا جھوٹ بولا۔ ماموں احمد بن عطاش نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں جس کسی کو پسند کروں انہیں بتا دوں اور وہ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے شرط صرف یہ رکھی ہے کہ وہ آدمی اچھی حیثیت والا ہونا چاہیے۔ تو کیا ابھی تک تمہیں اپنی پسند کا آدمی نہیں ملا؟ اب ملا ہے، فرا نے جواب دیا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ صالح نے پوچھا۔ فرا نے صالح نمیری کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اتنا زیادہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ صالح نمیری نے کہا اور پوچھا، کیا اس آدمی کو معلوم ہے کہ تم نے اسے پسند کیا ہے؟ نہیں، فرا نے جواب دیا۔ اسے بتا دینا تھا، صالح نمیری نے کہا۔ ڈرتی ہوں، فرا نے کہا، وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں۔ وہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو تمہیں پسند نہیں کرے گا، صالح نے کہا۔ کیا آپ مجھے پسند کریں گے؟ فرا نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ صالح نمیری نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ فرا نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ صالح نمیری کی طرف سرکا دیا۔ دوسرے لمحے اس کی انگلیاں صالح نمیری کی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ پھر صالح نمیری کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کے آگے ناشتہ پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس روز کے بعد فرا کو ذرا سا بھی موقع ملتا تو وہ صالح نمیری کے خیمے میں چلی جاتی اور ہنس کھیل کر واپس آ جاتی۔ اگلی رات حسن بن صبا اور صالح نمیری کھانے کے بعد الگ بیٹھے اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ حسن بن صبا صحیح ہے یا غلط۔ حسن بن صبا کا انداز گفتگو یہ تھا کہ وہ بحث میں نہیں الجھتا تھا اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے جس سے صالح نمیری خفا ہو جائے۔ صالح نمیری کا گزشتہ رات کا انداز بڑا جارحانہ تھا، لیکن اس رات اس کے مزاج میں وہ برہمی نہیں تھی، اس کی بجائے وہ خاصا نرم تھا اور کسی وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ حسن بن صبا کا قائل ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صالح نمیری کے مزاج کی یہ تبدیلی اس وجہ سے نہیں تھی کہ حسن بن صبا نے اسے متاثر کر لیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ فرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حسن بن صبا نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ستاروں کی گردش کا کچھ حساب لگایا تھا اور وہ یوں چپ ہو گیا جیسے اس نے کوئی بڑی ہی خاص بات چھپا لی ہو۔ قدرتی امر ہے کہ وہ یہ راز معلوم کرنے کو بےتاب تھا۔ اس رات صالح اور حسن خاصی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر صالح اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب صالح نے اچانک